آپ کی ڈیوٹی ہے کہ جتنا تھرڈ کلاس فوڈ ہے یہاں سے اٹھوائیں. آپ کی پرمٹ والی شاپ کی چلیے نا فیئر پرائس. میں یہ بھی گورنمنٹ نے لگایا نا, اس پہ یہ لوگوں کے لٹیروں کے ہاتھوں لوگوں کو چھوڑ دوں کہ گورنمنٹ یہاں پہ بھی جواب دے. بندے ہر ٹائم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سے بھی پہلے دو تو آپ کا فرض ہے, آپ تنخواہ اس چیز کی لیتی ہیں, میں تنخواہ اس چیز کی نہیں لیتی ہوں. آپ لیتی ہیں کہ یہاں دیکھیں کیا غلط ہو رہا ہے. تو میڈم اس کو آرام سے بات کی جا سکتی ہے. شدید رش ہے, آپ ذرا دیکھیں. آپ تو رش سب کے لیے ہے, آپ کے لیے آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی ہے. بالکل اس بات سے نہیں اتری ہوں. یہ بردیوں کے لیے رش نہیں ہے, آپ کو زیادہ جان عزیز ہے. سب کی جان ایک جیسی امپورٹنٹ ہے. آپ کی حرکتیں ہی نہیں ہے ایسی والی. جس نے آپ کو لگایا اس سے پوچھتے ہیں, یہ طریقہ کاری نہیں ہے تمہارا. تم وی آئی پی. جی یہ ویڈیو ہے جو کل سے موضوع بحث بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, مین سٹریم میڈیا پہ. فردوس عاشق امان صاحبہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کو جس طریقے سے ڈانٹ پلا رہی ہیں ایک رمضان بازار کے دورے کے حوالے سے, اور جو کچھ بھی انہوں نے الفاظ استعمال کیے اس پہ ہم نے بیپ لگا کے اس کو بند کر دیا. بہرحال آپ نے سنے ہوں گے یہ جو رویہ ہے ایک نمائندے کا, عوامی نمائندے کا, ایک انتظامیہ کے افسر کے ساتھ, کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے. اس کے اوپر آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ, چیف سیکرٹری اور فردوس عاشق امان صاحبہ بھی موجود تھیں. اس کے بعد فردوس عاشق امان صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں کیا موقف اختیار کیا ان کا موقف بھی سن لیں. آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے واقعے کی خود انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے رپورٹ طلب کر لی ہے. اس پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شخص جو عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے. کوئی خاتون جو ہے جو اس کو مشکل چیلنج اور مشکل کام کرنا ہے اس نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ فیلڈ میں جانا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. جو اے سی سے باہر آ کے گرمی برداشت کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو اسے عوام کے ساتھ جڑے شعبے جو ہیں ان میں آنا ہی نہیں چاہیے. ان کو آسان جو ہے وہ راستے اختیار کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ بیوروکریسی کے حوالے سے, افسر شاہی کے حوالے سے ایک نیریٹو بنایا گیا, بدقسمتی سے مس کمیونیکیشن ہوئی چیف سیکرٹری صاحب کو بھی, اور چیف سیکرٹری صاحب کو حقائق مسخ کر کے بتائے گئے. قوم کے راستے میں کھڑا ہوگا وہ کتنا بھی کوئی طاقتور ہو, وزیر اعظم کے مشن سے وہ غداری کرے گا, اور وزیر اعظم کے اس مشن کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے اپنے عوام کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے. جی اوریہ صاحب آپ خود بیوروکریسی کا حصہ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ساری صورتحال میں آپ بہترین جج میں اس طرح کی صورتحال سے گزرا بھی ہوں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. اب پورا یہ ہیڈ لائن لگی تھی جس وقت میری اور شہباز شریف صاحب کی آپس میں تو مہمہ ہوئی تھی, اور اس میں باقاعدہ فکرہ بولا تھا. اس وقت کے چیف سیکرٹری نے بیان جاری کیا تھا آپ کے حق میں؟ پی ٹی آئی نے بھی نہیں کیا تھا. اچھا, کسی نے نہیں کیا تھا. کسی شفقت محمود صاحب اس وقت اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, خاموش رہے, وہ بولے تھے, خاموش رہے تھے. اس وقت وہ ایڈوائزر ٹو دی چیف منسٹر اس میں تھے, اور شہباز شریف نے فکرہ بولا تھا اٹس اے پبلک ہیوملیشن آف می. اچھا, اور وہ بھاگ کے نکل گئے تھے اس میٹنگ میں سے. اچھا, آپ نے کر دی تھی ان کی اس لیے مسئلہ نہیں ہوا. سیکرٹریز میٹنگ تھی اور بڑا ہیڈ لائن لگی تھی. میں یہ نہیں کر رہا. دیکھیں بات سنیں, ایک عام آدمی جو جھاڑو دیتا ہے نا, ہی از اے سول سرونٹ, اس کی بھی عزت ہے. وہ اگر غلط جھاڑو دیتا ہے نا تو کسی کو حق حاصل نہیں کہ اس کو کہیں اور چوڑے ذرا یہ ہیمیلیٹ کرے. ہیمیلیٹ, دس از نان سینس. یہ آپ کے اندر خمار ہے, غصہ بھرا ہوا ہے. نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا اس وقت کھڑے ہو کے, ہتھ کڑی لگائی تھی. میں پورا واقعہ آج بھی سناتا ہوں اس بندے کا, کہ اس بندے کے نے ہمارے ڈاکٹر دلدار صاحب ہیں ان کو حج پہ جا رہے تھے, اور انہوں نے کہا تھا صرف روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا کہ میں جس سے ہتھ کڑی لگی اس شخص کو بھی ہتھ کڑی لگے. اور کہتا ہے میں نکل رہا تھا وہاں سے, واپس مجھے یاد آیا, میں پھر جا کر روضہ رسول پہ بولا, اور کلثوم نواز نے لیٹر لکھ کے معافی مانگی. شہباز شریف صاحب میرے ساتھ ہوا, میں وٹنس اس چیز کی. میں نے افتخار چوہدری صاحب ذاتی دوستوں تعلق والے سے, انہوں نے ایک اس کے ساتھ کیا تھا. میں نے کہا میری بات سنیں, یہ جو بندہ کھڑا ہے نا پولیس والا, یہ بتاتا ہے یہ عمران خان کی گاڑی جا رہی ہے, یہ بتاتا ہے چیف سیکرٹری گاڑی, تم اس کی پینٹ اتارو تو تمہاری پینٹ خود اتر گئی.
कल किस असिस्टेंट कमिश्नर ने जाकर डिफेंड करना फरदौस आशिक कमान को? कल किस पुलिस वाले ने? आपने एक तस्वर, वो भाई उसको उठाओ घर, आपको ज्यादा शौक है कैमरे में आने का और आप अभी नुमाइंदा बनते हो उस सियालकोट में, जिस सियालकोट में आपको रिजेक्ट कर दिया हुआ है। आप तो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं हो उस इलाके के, आपको तो एक वाया बैठना। मैं नहीं किसी की बात करना चाहता, जो भी करता है, हाँ वो ब्यूरोक्रेट करता है। मैं आप उस्मान साहब गवाह हैं, जितना मैं ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोला हूं, ब्यूरोक्रेट्स में क्या जर्नलिस्ट में नहीं बोलते। अच्छा चले, ये सवाल जो फिरदौस आशिक कमान साहबा ने बाद में किया कि ब्यूरोक्रेसी अगर वजीर आज़म इमरान खान के मिशन के रास्ते में रुकावट बनेगी तो वो गद्दार है, तो मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा तर्जुमान हुकूमत पंजाब है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, और साथ ही एक सईद अनवर हयात साहब हैं, समाजी कारकुन है सियालकोट के, उन्होंने एसी साहबा की सरगर्मियों को बड़ा करीब से देखा है, उनको जानते भी हैं। पहले शुरू करेंगे मुसर्रत जमशेद चीमा साहब से कि चीमा साहबा से कि जी क्या ये वाक़या हुआ, और इसके ऊपर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है जनाब फिरदौस आशिक कमान साहबा ने, उसके ऊपर क्या आप कहेंगी? क्या मामला इसका मतलब वहीं का वहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब का, सीएम साहब का मौक़िफ़ दे दूं कि हमने कभी भी पूरी की पूरी, मैं तो इस चीज के ही खिलाफ हूं, मेरे आप सारे इंटरव्यूज निकाल के देख ले कि मुंह उठा के हम भर के कह देते सारा मीडिया खराब है, सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स खराब हैं। ये बिल्कुल गलत रविश है। देखें, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इतने अपराइट ऑफिसर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जिनकी वजह से ये मुल्क का निजाम चल रहा है। ये मुझे आपको कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मीडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, औरिया जान मकबूल साहब जैसे लोग भी हैं, और कुछ शोहरत रखने वाले लोग भी हैं। इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये बात मैं इनकी बात से इसलिए इत्तफाक करूंगी कि हम जो पॉलिटिशियंस हैं या कोई भी हो, हमें अपनी जुबान का इस्तेमाल बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। वो ख्वाह किसी सिविल चीज के डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं उनके लिए हो, या किसी भी मकतबा फिक्र के लोग हों। ये बातें, स्पेशली ये लिबर्टी हम पॉलिटिशियंस को और जो पब्लिक के नुमाइंदे, उन्हें हरगिज हासिल नहीं है। ये तबाह आजमाई कोई और तो कर सकता है, आम शहरी, उसकी शायद रिपोर्ट भी ना हो, और ये रोज हो रही होती है, लेकिन हमारा हर कॉलो फेल उसके हम खाली अपने तौर पर जिम्मेदार नहीं होते, उससे हमारी पार्टी, हमारे पूरे एक जो सोच है उसको मेरा ख्याल है कि वो उससे मुतासिर होती है। तो हमें चाहे जितना मर्जी आप ठीक हो, जब आपके अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं रहता तो आप सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं और लोगों की सिंपैथी चली जाती है दूसरी साइड पे। ये एक अलग बहस है कि वो ठीक ड्यूटी दे रही थी कि नहीं दे रही थी। मेरी अपनी एक सोच है, और ये सोच आप यकीन माने, इस तरह की रविश को, मैं खुद प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में बैठती हूँ, इस तरह की रविश को, वो तो ब्यूरोक्रेसी को, ही इज द मैन, वन शुड अंडरस्टैंड कि उन्होंने जितनी आजादी ब्यूरोक्रेसी को दी है माजी में नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर तो ये है कि वो ब्यूरोक्रेट्स की ज्यादा सुनते हैं, अपने नुमाइंदों की कम सुनते हैं। अपना मुशर्रफ साहब, एक सईद अनवर हयात साहब इसमें जो अवामी समाजी कारकुन भी हैं, सियालकोट के एनजीओ चला रहे हैं सियालकोट के, उन्होंने कॉलेज चला रहे हैं, यतीम खाना चला रहे हैं, सब कुछ वहां तो से। ये जो एसी साहबा हैं, इनके कंडक्ट के हवाले से इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्मान भाई, सईद साहब, ये आपने वीडियो भी देखी होगी, कल से शोर मचा हुआ है इस वाक़े का, मुसर्रत साहबा ने भी इसका तस्करा किया। आप ज़ाहिर है वहाँ रह रहे हैं, तो ये जो एसी साहबा हैं, क्या इनका कंडक्ट ऐसा ही है कल जिस तरीके से फिरदौस आशिक कमान साहबा ने पोर्ट्रे किया? उस्मान भाई, मैं पिछले 3-4 माह से उनके साथ जो है ना मेरा एक ताल्लुक है अपने ट्रस्ट के हवाले से, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था कि जितने ट्रस्ट है उनको जो है रजिस्टर करना है, और वो एसी साहब के जो है डोमेन में आती थी वो चीज। उन्होंने हमारे अदारे विजिट किए, और मैं कोई 10-20 दफा उनके ऑफिस में गया हूँ। यकीन करें कि मैंने देखा उनको कि जिस तरह वो काम करती हैं, इन टाइम आती हैं वो, और आप अगर सियालकोट मैंने फोन किया है, सब लोग परेशान हैं और अफसुर्दा हैं इस वाक़े के ऊपर जो फिरदौस आशिक साहबा ने किया है। उनको ये जेब नहीं देता था कि पब्लिक में जो है ना वो इस तरह, उनकी पहली पोस्टिंग है ये। और यकीन करें कि मैंने ब्यूरोक्रेसी के साथ 4 साल से मैं यहाँ हूँ,
मैं दुबई में था पहले, मैंने इस तरह की जो है ना कोई भी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे ऑफिसर नहीं देखे जो इस तरह जो है ना लोगों का वो खिदमत करते हैं। इससे पहले मैं माजरत चाहता हूँ कि औरिया साहब के ऑफिस में मैं जाता रहा हूँ, जिस तरह ये फोन टेंड करके लोगों की बात करते थे, बैन ही सोनिया सदर साहबा जो है ना कोई बंदा साहिल आ जाए वो उसको बड़ा आराम से सुनती हैं, उसकी बात को जो है ना समझती हैं, और जिसके पटवारी हो तहसीलदार हो जहां उसको भेजना है उसको बिल्कुल जैसे एक बुजुर्ग को जो गाइड करते हैं इस तरह वो उनके कोई ऐसा बंदा भी आता है जो उनके डोमेन में नहीं होता उसको भी वो गाइड करती हैं। और यकीन करें मैंने उस्मान भाई सियालकोट फोन किया है, लोग बहुत ज्यादा अफसुर्दा हैं इस वाक़े के ऊपर। मैं पर्सनल जो है ना जो लोग मैं भेजा उनको, और मैं किसी बंदे को भी वहां भेजता हूँ ना, यकीन करें वो ऐसे ही डील करती हैं जैसे मैं हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2 बार से लाहौर में हूँ। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद अनवर साहब और मुसर्रत जमशेद साहबा आपका कि दोनों तरफ के मौक़िफ़ भी सामने आ गए। और बात यही और ये साहब कि पब्लिकली इस तरीके से इंसान की इज्जत है सर, आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर आपने कोई ज्यादती की है तो आपको फौरन खुर्साद आशा कमान का कद बड़ा होगा। बिल्कुल जी। चले जी, इसी नोट के साथ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, जिक्र करेंगे इंतखाबी रिफॉर्म्स का जो आज हुकूमत ने पेश की हैं उसमें है क्या, इसका जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद।